ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਛਲ ਪਤਲੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ है, ते वाल होणगे ओहदे ते लंबे लंबे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई जनाब दा की नाम है? मेरा नाम जी मोहम्मद इमरान है। इमरान साहब किस इलाके तो हो? असी सियालकोट तो सर तुसी किन्ने अरसे तो जानवरों का कारोबार करदे हो पे? तकरीबन मैं 15 साल तो काम कर रहा। माशाल्लाह तुहाडा जेहड़ा सर 15 साल का तजर्बा है वो कैसा रहा? अपने तजर्बे के मुतलक तफसील नाल दसो सर। तजर्बे के मुतलक तफसील नाल जिहड़ी गल है वो है वे कि पहले तो मैं एक शौक की हद तक मैं अलहमदुलिल्ला MBA किया 2002 माशाल्लाह, ठीक है। उस बाद मैं बैंक की जॉब करता रहा तो कुछ रीज़न ऐसियां ने, परसनल रीज़न सन जिहदी वजह तो मैनू रिजाइन करना पिया, तो मैं बैंक छड्ड दिता। फिर मैं अपना जिमीदारा भी नाल 20 ਤੋਂ 25 एकड़ जमीन साडी, ते मैं जिहड़ा ना वो शौक की हद तक 1-2 जानवर रखदा सां। फिर आस्ता आस्ता मैं ज़्यादा कर ले जानवर, कारोबार की शक्ल इख्तियार कर ली। ते तकरीबन 2-3 साल तो जिहड़ा ना मैं 15 ਤੋਂ 20 जानवर जिहड़े सन ना मेरे कोल वो है सन, ते फिर मैं 15 ਤੋਂ 20 जानवर होर लए ने। इसलिए मेरे कोल तकरीबन 50 प्लस यानी कि 50 के करीब जानवर ने। माशाल्लाह सर जेहड़े 50 जानवर ने वड्डियां मज्जां ने या छोटे जानवर भी विच शामिल ने? तकरीबन जेहड़े ने ना 36 वो तो वड्डे जानवर ने, ते बाकी छोटे ने उन्हां दे बच्चे जवान होए दे ने विच। कोई मेरे ख्याल 4 ਤੋਂ 5 बच्चे ने मेरे कोल, ते 6 ਤੋਂ 7 झोटियां ने। अच्छा माशाल्लाह सर तुहाडे कोल 36 जानवर ने। 36 जानवरां विच तुहाडे कोल केड़ी-केड़ी नस्ल इस टाइम मौजूद है? मेरे कोल तकरीबन मुख्तलिफ नस्लां ने। नस्ल के मुताबिक जेहड़े ना वो कुछ नीली रावी प्योर तो कह नहीं सकते, ठीक है, ते लेकिन क्रॉस ने प्योर नस्ल बहुत कम जी है ना साढ़े इधर सियालकोट च पाई जाती है, जी नस्ल जानवरों की जी प्योर जिन्होंने कहते हैं। उस बाद मेरे को आस्ट्रेलिया नस्ल दी गावां ने, ठीक है, उहदे च कुछ क्रॉस ने, साहिवाल फ्रीजन, मतलब मुख्तलिफ किस्म दी कैटागरी च ने। 3-4 कैटागरी दियां मेरे को गाइयां ने, ठीक है। 8 ਤੋਂ 10 गाय ने मेरे को। बाकी मैं जिहड़ा ना इहनूं कारोबार दे तकरीबन 3-4 साल तो ही कारोबार समझ के इहनूं कर रहा। पहले तो मैं एक शौक की हद तक करदा सां, लेकिन कारोबार मुनाफा बख्श है। लेकिन इहदे च थोड़ी जी स्ट्रगल जिहड़ी है ना देखभाल जानवरां दी, उहदी खुराक दा मतवाजन रखना, उहनूं अच्छे तरीके नाल उहनूं जिहड़ा ना उहनां नूं कन्वर्ट करना। उस तो बाद जिहड़ा इहनां दे चारे वगैरह का ख्याल रखना चाहिए कि यानी कि उन्होंने कैपेसिटी जिस जानवर की जिन्नी कैपेसिटी उसके मुताबिक उन्होंने खुराक मिले। तुसी माशाल्लाह पहले कोई 15-20 जानवर सन, 2-3 साल होए ने तुसी इन्हां च समझो कि डबल कर लिया कम नूं जी। ते तुसी ये जेहड़ा कम डबल कीता वो अपने पिछले कम दी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਚ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੰਡੂ ਗਰਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ नौकरी रिजाइन कर दी, कोई परसनल रीजन सी मेरी। उस बाद मैं कारोबार का ज़हन बनाया है कि कारोबार करा, लेकिन होर कोई कारोबार जिहड़ा ना मेरी समझ नहीं सी आंदा, या मैं उहदा मैनू एक्सपीरियंस नहीं सी हैगा कि मैं इहदा ते चलो है कि साडा विरासत का काम है, ठीक है, नस्ल दा नस्ल चल रहा है। तो मैं उहनूं मद्देनज़र रखदे होया मैं कहा जी असीं जानवरां दा ही कर लैंदे आ। तो वो अल्लाह दा एहसान है कि कारोबार, फिर मैं जदों कारोबार दी नीयत कीती है तो वो मेरे नज़रिए के मुताबिक तो अच्छा कारोबार है। अच्छा सर तुसां दस्सिया तुहाडे कोल मुख्तलिफ नस्ल दियां मज्जां ने, तुसां इन्हां नस्ल दे विचों सारें नालों चंगी नस्ल दी केड़ी मज्झ पाई है? सारें नालों चंगी नस्ल दी जी वो जी नीली रावी। नीली रावी दी मज्झ दी की पहचान है? ओहदियां मुख्तलिफ कैटागरीज ने, खूबियां ने, ठीक है। ओहदियां जेहड़ा ना रंग काला होएगा, ठीक है, अखां जेहड़ियां ने बिल्लियां होणगियां, पूछल पतली बरीक होएगी, लंबी होएगी, ठीक है,
ਤੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਮੱਝ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 18 ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 18 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਹ 18-20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਏ, ਚਾਰਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ 400 ਜਾਂ 500 ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਣ ਜਾਂ 20 ਮਣ ਜਾਂ 50 ਮਣ ਜਿਹਨੇ ਚਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਲਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਮੱਝ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਝ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ 2 ਮਣ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਨੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਨੋਲਾ ਖਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਨੋਲਾ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਨੋਲੇ ਦਾ ਆਇਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕੀ ਤਦਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਨੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਕਨਾਹਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ, ਕਰੀਮੀ, ਆਇਲੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਖਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਨੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਨੋਲਾ ਦੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਬਨੋਲਾ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਚਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਵੀਟ, ਗੰਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੱਕੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤ 3.5 ਕਿਲੋ 3.5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ? 3.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਇਹਨੂੰ ਭਗੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ, 3.5 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਦੇਣਾ,
ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚੁਆਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਬੰਡਾ, 3 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 36 ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 36 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ 36 ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 6 ਹਮਲਾ ਦੀ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 13 ਤੋਂ 14 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਕਮ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਜੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 13-14 ਵੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 36 ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਧ 36 ਭੈਂਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਇਆ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਫਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਕਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਾਈ ਬਹਿ ਗਈ ਜੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੂਈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸੇ ਨੇ ਡੰਗਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 120 ਲੀਟਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 110-15 ਲੀਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ 230 ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ 90 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 230 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 230 ਲੀਟਰ ਨੂੰ 90 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਕੁ 16,000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਬਛੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲ ਐਸਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 15 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਸੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਲਾਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 1000 ਚੋਂ 2-4 ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫਕ ਆਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਲਫਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਮਹਦੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁਆਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੇ 4 ਕਿਲੋ ਵੰਡੇ ਦੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਲਾਸ ਵਾਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0345 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ 6868 432 6868 2 ਦਫਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ।